नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, रासायणिक गतिकी में छेल्ले आपणे जोयुं हतुं वेग पर असर करता परिबळों एमां सांद्रतानी वेग पर असर एना संदर्भ में विकलनीय वेग समीकरण बराबर। त्यार पछी जोईए प्रक्रियानो क्रम। हवे आपणे आगळ जे वात करी एने अनुसंधान ज आ मुद्दो छे। तो आगळ आपणे जे सामान्य प्रक्रिया लीधी हती ए ज प्रक्रिया मैं अहींया लीधेली छे। हवे ए प्रक्रियाने आपणे वेग अने सांद्रताना संदर्भमां दर्शावीए एटले विकलनीय वेग समीकरण लखीए तो वेगनी अभिव्यक्ति आपणे आ प्रमाणे करी सकीए। वेग बराबर के ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाय, ज्यां ए छे ए प्रक्रिया ए नी सांद्रता, बी छे ए बी नी सांद्रता, के छे ए वेग अचळांक छे, एक्स अने वाय छे ए तमने वात करी के ए नी अने बी नी सांद्रतानी घात छे ए गमे ते होई शके बराबर। तो आ जे प्रक्रिया वेगनी अभिव्यक्ति छे ए अभिव्यक्तिमां प्रक्रियकोनी सांद्रतानी जे घातांक छे एना सरवाळाने ज प्रक्रिया क्रम कहेवाय छे। जो अहींया ए नी घात छे ए एक्स छे, बी नी घात छे ए वाय छे, तो एक्स अने वाय नो सरवाळो छे ए कुल प्रक्रियानो क्रम दर्शावे छे। तो सिंपल छे कि प्रक्रियानो क्रम जोतो होय तो वेगनी अभिव्यक्तिमां सांद्रतानी घातनो सरवाळो करो एटले प्रक्रियानो क्रम मळशे। आवडी गयुं बराबर। हवे व्याख्या आपवी होय तो आने शुं कहेशुं तो कि प्रक्रिया वेगनी अभिव्यक्तिमां प्रक्रियकोनी सांद्रताना घातांकना सरवाळाने प्रक्रियानो क्रम कहेवाय। प्रक्रियकोनी सांद्रताना घातांकना सरवाळाने प्रक्रिया क्रम कहेवाय। हवे आ जे घातांकनो सरवाळो छे एटले के प्रक्रिया क्रम ए शून्य होई शके, एक होई शके, बे होई शके, त्रण होई शके। त्रण थी वधारे प्रक्रिया क्रम लगभग जोवा मळतो नथी अने अपूर्णांक पण होई शके। समजाणो। पाछो प्रश्न थाय कि प्रक्रिया क्रम हवे केवी रीते लखशुं कोई पण समीकरण उपरथी तो आगळ वात करी कि एनी घात एक्स अने वाय छे ए प्रायोगिक रीते नक्की थाय छे एटले प्रक्रिया क्रम पण प्रायोगिक रीते नक्की थशे। कोई समीकरण जोईने प्रक्रियानो क्रम तमे लखी शकता नथी। हाँ, तमे जोईने एनो क्रम लखी शको क्यारे तमारी पासे विकलनीय वेग समीकरण होय तो एनो क्रम तमे सीधो सरवाळो करीने लखी शको छो। जो एना माटे तमने कोयडो आपेलो छे 4.3 तो एमां तमने कोई एक प्रक्रिया माटे वेगनी किंमत ज आपी दीधी छे, एने प्रयोग करीने वेगनी किंमत आपी दीधी तो तमे प्रक्रियानो क्रम छे ए जोईने लखी शकशो। तो अहींया तमे कही शको कि प्रक्रियानो क्रम केटलो थशे। जोवो जोई केटलो थशे तो कि ए नी घात 1/2 छे, बी नी घात 3/2 छे, सरवाळो करो तो प्रक्रियानो कुल क्रम 2 थशे बराबर। एटले आपणे कही सकीए कि आ जे समीकरण छे एमां प्रक्रियानो क्रम 2 थशे बराबर। एथी थोड़ीक आगळ वात करीए कि तमने एम पण प्रश्न पूछे कि एना संदर्भमां प्रक्रियानो क्रम केटलो तो कि एनी जे घात छे एना संदर्भमां प्रक्रिया क्रम दर्शावे छे तो एना संदर्भमां केवुं होय तो 1/2, बीना संदर्भमां केवुं होय तो 3/2 अने कुल प्रक्रियानो क्रम केवो होय तो बंनेनो सरवाळो। एवुं ज आमां तमे कही शको एना संदर्भमां प्रक्रिया क्रम एक्स, बीना संदर्भमां प्रक्रिया क्रम वाय अने कुल प्रक्रिया क्रम सरवाळो एटले एक्स प्लस वाय। समजाणो। एवुं जो बीजुं उदाहरण छे ए पण आपणे जोई लईए कि तमने आवुं आपेलुं छे वेग बराबर के ए रेस टू 3/2 अने बी रेस टू -1 तो प्रक्रियानो क्रम शुं थशे भाई एना संदर्भमां 3/2 बीना संदर्भमां -1 बंनेनो सरवाळो करीए एटले
1/2 થશે તો 1/2 સમજાણું? તો કુલ પ્રક્રિયાનો ક્રમ 1/2 થશે. તમને પૂછે કે એના સંદર્ભમાં તો 3/2, બીના સંદર્ભમાં તો -1. સમજાઈ ગયું? પૂરું. તો આ ઉદાહરણ છે, એ ઉદાહરણને આધારે ક્રમ કેવી રીતે લખી શકાય એ આપણે જોયું અને પ્રક્રિયાક્રમની વ્યાખ્યા જોઈ. તો આવા ગમે એટલા તમને હવે વેગના સમીકરણ આપે તો પ્રક્રિયાક્રમ તમે સરળતાથી નક્કી કરી શકો. એના માટે કંઈ વધારે ઉદાહરણની જરૂર હવે નથી. સમજાઈ ગયું પ્રક્રિયાક્રમ? હાલો એથી આગળ જોઈએ. છેલ્લે આપણે વાત કરી હતી કે વેગ અભિવ્યક્તિ અને વેગ અચળાંક. જો એમાં આપણે વેગ અચળાંકની બાબત લીધી નહોતી, એટલે ટેક્સ્ટબુકમાં હવે આવે છે, એટલે હું પણ હવે જેને સમજાવું છું એટલે મુદ્દો છે એ આગળ આવી ગયો, વેગ અભિવ્યક્તિ અને વેગ અચળાંક. બરાબર. તો હવે વેગ અભિવ્યક્તિ અને વેગ અચળાંકમાં વેગ અચળાંક વિશે આપણે વાત કરીએ તો આપણે પાછું એ જ સમીકરણને યાદ કરીશું અને એ સમીકરણમાં વેગ બરાબર k(a)x b(y) આપણે લખી શકીએ. x અને y નો સરવાળો છે એ પ્રક્રિયા ક્રમ દર્શાવશે, એને હું n વડે દર્શાવું છું. બરાબર. તો હવે આ પ્રક્રિયામાં અથવા તો આ સમીકરણમાં વેગ અચળાંક k નું મૂલ્ય મારે જોતું હોય તો k બરાબર શું થાય? વેગના છેદમાં a(x b(y), જ્યાં k છે એ વેગ અચળાંક દર્શાવે છે. બરાબર. તો અહીંયા વેગ અચળાંકનું સૂત્ર તમને મળે છે અને સૂત્રને આધારે એના તમને એકમો મળશે. તો એકમો શું થશે? k બરાબર વેગનો એકમ સાંદ્રતા છેદમાં સમય અને a(x) ને b(y). એટલે જો આ ખરેખર તો e એટલે શું છે? એ કોઈ પણની સાંદ્રતા છે, એની જે ઘાત હોય x ઘાત. બી છે એ શું દર્શાવવાનું છે? એ સાંદ્રતા જ દર્શાવવાની, એની જે ઘાત હોય y ઘાત. હવે આધાર સરખા ઘાતનો સરવાળો તો હું આના બરાબર આમ લખી શકું, સાંદ્રતાની x + y ઘાત. પણ x + y એટલે તો હું શું લખી શકું? કુલ પ્રક્રિયાનો ક્રમ લખી શકું. એટલે મેં ટૂંકમાં લખ્યું કે સાંદ્રતાની x + y ના બદલે n ઘાત. તો કેનો એકમ છે એ આની મદદથી તમે નક્કી કરી શકશો. હવે કેનો એકમ છે એ ફિક્સ નહીં રહે, એ કોના ઉપર આધાર રાખે? સીધું તમને દેખાય છે. કોના ઉપર આધાર રાખે છે? n ઉપર. n એટલે પ્રક્રિયાનો કુલ ક્રમ. એટલે પ્રક્રિયા જે ક્રમની હોય એને અનુરૂપ કેનો એકમ બને. દરેકમાં કેનો એકમ સમાન બનશે નહીં. સમજાણું? દરેક ક્રમની પ્રક્રિયા માટે કેનો એકમ તમે લખી શકો, માત્ર તમને આટલી ખબર હોવી જોઈએ કે આવું સમીકરણ બને છે. એ કાંઈ ગોખવાની જરૂર નથી. અને કેનો એકમ છે શૂન્ય ક્રમ, પ્રથમ ક્રમ, દ્વિતીય ક્રમ વગેરે ક્રમ માટે MCQમાં વારંવાર પૂછાતો પ્રશ્ન છે, એટલે બરાબર ધ્યાનથી સમજવું અને એ પ્રમાણે તૈયારી કરવી. રાઈટ? ચાલો હવે શૂન્ય ક્રમ માટે જો મેળવીએ, સિમ્પલ છે. શૂન્ય ક્રમ માટે n ની કિંમત કેટલી હશે? 0. તો કોઈ પણની 0 ઘાત એટલે 1. તો શૂન્ય ક્રમ માટે વેગ કેટલો થાય? તો કે વેગ અચળાંક કેટલો થાય? તો કે સાંદ્રતા છેદમાં સમય. તો સાંદ્રતા છેદમાં સમય. તો સાંદ્રતા શેમાં દર્શાવશું? મોલ પ્રતિ લિટર, સમય સેકન્ડમાં, એટલે સેકન્ડ ઇન્વર્સ. તો શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે એકમ થશે મોલ પ્રતિ લિટર પ્રતિ સેકન્ડ. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે શું થાય? પ્રથમ ક્રમ માટે n બરાબર કેટલા હોય ભાઈ? 1 હોય. તો સાંદ્રતા ઉપર 1 ઘાત છે, નીચે 1 ઘાત છે. સાંદ્રતા સાંદ્રતા કેન્સલ થાય. તો પ્રથમ ક્રમ માટે શું વધે? તો કે 1ના છેદમાં સમય વધે. સમયને સેકન્ડમાં મૂકો એટલે શું આવે એકમ? સેકન્ડ ઇન્વર્સ. દ્વિતીય ક્રમ માટે શું થાય? ચાલો અહીંયા 2 ઘાત મૂકો તો 1 ઘાત ઉડી જશે, તો 1 ઘાત છેદમાં વધશે. તો 1ના છેદમાં સમય તો છે જ, સાંદ્રતાની 1 ઘાત છેદમાં વધે છે. તો સાંદ્રતા એટલે મોલ પ્રતિ લિટર. જો હવે મોલ છેદમાં છે, પ્રતિ લિટર છેદનો છેદ અંશમાં જશે, એટલે મોલ છેદમાં છે એટલે મોલ ઇન્વર્સ. લિટર અંશમાં જાય એટલે લિટરની 1 ઘાત અને સેકન્ડ તો છેદમાં જ છે, સેકન્ડ ઇન્વર્સ. તો આવી રીતે તૃતીય ક્રમ, ચતુર્થ ક્રમ વગેરે ક્રમ માટે તમે એનું સમીકરણ લખી અને વેગ અચળાંકનો એકમ છે એ ગણતરી કરી શકો. બરાબર? તો સિમ્પલ જ છે અને વારંવાર
પૂછાતો જે આ મુદ્દો છે એને તમે ધ્યાનથી વાંચી અને સમજી લેજો, બરાબર. હાલો, ત્યાર પછી જો કે અહીંયા તમને જોવા મળશે કે દરેકમાં સમય ઇન્વર્સ તો છે જ, એટલે સેકન્ડ ઇન્વર્સ તો દરેકમાં આવશે જ કેના એકમમાં, બરાબર. આગળ શું ફેરફાર થાય છે એ જોવાનું છે. અહીંયા મોલ લીટર ઇન્વર્સ, સેકન્ડ ઇન્વર્સ, મોલ ઇન્વર્સ લીટર. હવે અહીંથી આગળ જાવ શું થાય? મોલ -2 લીટરની 2 સેકન્ડ ઇન્વર્સ, એક એક અંક વધતો જશે. તો એ રીતે પણ તમે એને યાદ રાખી શકો છો, પણ એવું કંઈ ગોખવાની જરૂર નથી, તમે સમીકરણ ઉપરથી સરળતાથી મેળવી શકો છો, બરાબર. હવે કોયડો છે જો 4.4, દરેક પ્રક્રિયાના અચળાંક પરથી પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી કરો. તો અચળાંક આપેલો હોય એનો તમે એકમ જુઓ ત્યાં તમને ક્રમ ખબર પડી જાય. તમે જોઈ શકો મોલ ઇન્વર્સ લીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સ, આ કોનો છે, કોનો એકમ છે? તો તમે કહી શકો કે આ જે એકમ છે એ દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયાનો એકમ છે. તો આ પ્રક્રિયાનો ક્રમ છે એ 2 થશે. હવે આની અંદર જોવો જોઈએ માત્ર સેકન્ડ ઇન્વર્સ. સેકન્ડ ઇન્વર્સ કોનો હતો એકમ? એ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાનો હતો, બરાબર. એટલે હવે એક સિમ્પલ વસ્તુ થઈ ગઈ કે સમય ઇન્વર્સ આવે ને તો એ પ્રથમ ક્રમ, એટલે એ બધાથી અલગ છે, બરાબર. મોલની 1 ઘાત આવે પ્લસ મોલ લીટર ઇન્વર્સ, એટલે મોલની પ્લસ ઘાત આવે માની લ્યો, તો એ શૂન્ય ક્રમની હોય. એટલે મોલની પ્લસ ઘાત એટલે શૂન્ય ક્રમની. મોલની માઇનસ ઘાત આવે -1, 2, 3, તો એનો ક્રમ કયો હોય? એ 0 અથવા 1 નો હોય. તો કયો હોય? 2, 3, 4, 5, 6 ગમે હોય શકે, બરાબર. -1 ઘાત હોય ને તો 2 ક્રમ હોય, 2 હોય તો 3, 3 હોય તો 4, 4 હોય તો 5. તો એમ પણ તમે યાદ રાખી શકો. આ જુદી જુદી ટેકનિકથી તમે વિચારી શકો અને સરળતાથી એનો જવાબ આપી શકો. સમજાઈ ગયું? હા. હવે જો શૂન્ય ક્રમ માટે ખાલી વિચારી અને આપણે લખીએ. હવે શૂન્ય ક્રમ છે તો એના માટે જો આ વેગનું સમીકરણ મેં લખ્યું છે. શૂન્ય ક્રમ માટે હું કહી શકું કે એક્સની કિંમતે 0, વાયની કિંમતે 0 હોય, અથવા પ્રક્રિયાનો ક્રમ 0 એટલે સરવાળો 0 થતો હોય, તો કોઈ પણની 0 ઘાત એટલે 1 થાય, તો વેગ બરાબર શું થાય? કે થાય. એટલે શૂન્ય ક્રમ માટે હંમેશા યાદ રાખવાનું કે પ્રક્રિયાનો વેગ છે એ વેગ અચળાંક બરાબર થાય. એટલે વેગનો જે એકમ હોય ને એ જ શૂન્ય ક્રમ માટે કેનો એકમ થાય, રાઈટ? ચાલો બીજી એક બાબત આમાં આપી છે એ પણ જોઈ લઈએ કે પ્રક્રિયા ક્રમમાં આપણે વાત કરી, પ્રક્રિયા ક્રમ કેવી રીતે નક્કી કરવો એ તમે જોયું, એની વ્યાખ્યા જોઈ, એના જુદા જુદા ઉદાહરણો જોયા, એમાં જુદી જુદી પ્રક્રિયા માટે કેના એકમો જોયા, બરાબર. હવે મોટાભાગની પ્રક્રિયાઓ છે એ એક તબક્કામાં થતી હોય એવી ઓછી હશે. એટલે એક તબક્કામાં જે પ્રક્રિયા થતી હોય, એક જ તબક્કામાં જે પ્રક્રિયા થતી હોય એને પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓ કહેવાય. જ્યારે આવી પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓ છે એકબીજા સાથે જોડાઈ જાય, એટલે પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓની શ્રેણીથી જે નિપજ બનતી હોય ત્યારે એ પ્રક્રિયાઓને જટિલ પ્રક્રિયાઓ કહેવાય. તો સામાન્ય રીતે મોટાભાગની પ્રક્રિયાઓ છે એ પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓ હોતી નથી, એ જટિલ પ્રક્રિયાઓ જ હોય છે કે એ એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થતી હોય છે. એક જ તબક્કામાં થતી હોય એવી પ્રક્રિયાઓ બહુ ઓછી હોય, બરાબર. મોટા ભાગે જટિલ પ્રક્રિયાઓ જ હોય, એક કરતાં વધારે તબક્કામાં પ્રક્રિયા થતી હોય છે. સમજાણું? તો અહીંયા 2 ભાગ પ્રક્રિયાના પાડેલા છે કે પ્રાથમિક પ્રક્રિયા કોને કહેશું અને જટિલ પ્રક્રિયા કોને કહેશું. પ્રાથમિક પ્રક્રિયા એટલે એવી પ્રક્રિયા કે જે પ્રક્રિયામાં નિપજ છે એ એક જ તબક્કામાં મળતી હોય, અને જટિલ પ્રક્રિયા એટલે એવી પ્રક્રિયા કે એક તબક્કામાં નિપજ ન મળે, કેટલાય તબક્કા એમાં હોય. એટલે એમાં એ કેટલાય તબક્કા હોય એટલે એનો મતલબ શું? તો કે એમાં મધ્યવર્તી સંયોજન બનતું હોય. મધ્યવર્તી એટલે શું? તો કે એમાંથી બી, બીમાંથી સી, સીમાંથી ડી અને છેલ્લે કદાચ નિપજ, આવું. તો આ બધા એના મધ્યવર્તી સંયોજનો કહેવાય. જ્યારે એક તબક્કામાં થતી હોય એટલે એનો મતલબ શું? પ્રક્રિયક લીધો એમાંથી સીધી નિપજ, એમાં મધ્યવર્તી સંયોજન નહીં બને. સમજાઈ ગયું?
એટલે આ સમજાવવાની બાબત એ છે કે પ્રક્રિયાક્રમ છે એ પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓને લાગુ પડે અને જટિલ પ્રક્રિયાઓને પણ લાગુ પડે. એટલે પ્રાથમિક પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયાક્રમ આપણે મેળવી શકીએ અને જટિલ પ્રક્રિયા માટે પણ મેળવી શકીએ છીએ. સમજાઈ ગયું? તો ચાલો ત્યાર પછીનો મુદ્દો જોઈ. એના પછીનો મુદ્દો છે આણ્વિકતા. જો સિમ્પલ પહેલાં વ્યાખ્યા નથી જોઈ, પહેલાં ઉદાહરણ જોઈ. આ એમોનિયમ નાઇટ્રાઇટનું વિઘટન આપેલું છે NH4 NO2, એમાંથી N2 બને છે, 2H2O બને છે. HIનું વિઘટન આપેલું છે, 2HI માંથી H2 બને છે, I2 બને છે. NO ને ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયાથી NO2 બને છે. આ 3 ઉદાહરણ તમને સિમ્પલ દેખાય છે. એમાં તમે કહી શકો કે પ્રક્રિયકના આમાં કેટલા અણુ ભાગ લઈએ છે? તો કે 1. આમાં કેટલા ભાગ લઈએ? તો કે 2. આમાં કેટલા લઈએ? તો 2 ને 1 3. તો પ્રક્રિયામાં જેટલા અણુ પરમાણુ અથવા આયનો જે ભાગ લેતા હોય ને એની સંખ્યાને જ આણ્વિકતા કહેવાય. સિમ્પલ. આની આણ્વિકતા 1 છે, આની આણ્વિકતા 2 છે ને આની આણ્વિકતા 3 છે. બરાબર. પણ એમાં આપણે એક બાબતને એડ કરવાની છે. ભાગ લેતા હોય એટલે જેટલા ભાગ લેતા હોય એ જ નથી ગણવાનું. એમાંથી આપણે એવા ભાગ લેતા કણો ગણવાના છે કે જે કણો ભાગ લઈએ છે અને એ અથડાઈને એમાંથી નિપજ બનાવે છે. એવા જ ભાગ લેતા કણોની સંખ્યાને ધ્યાનમાં લેવાની હોય. એ આણ્વિકતા કહેવાય. એટલે હવે મારે વ્યાખ્યા આપવી શું આપી શકાય? તો કે આણ્વિકતા એટલે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા સ્પીસીઝની સંખ્યા. એ તો નક્કી જ છે, સંખ્યા જ છે. પણ કઈ સંખ્યા? તો કે જે એક સાથે સંઘાત પામીને એટલે એક સાથે અથડાઈને રાસાયણિક પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરવામાં સંકળાયેલા છે. એટલે આપણે એવા સ્પીસીઝની સંખ્યાને જ ધ્યાનમાં લેવાની કે જે સંખ્યાથી પ્રક્રિયકો અથડાઈ ને નિપજમાં રૂપાંતરિત થતા હોય. જે ખાલી અથડાઈને છૂટા પડી જાય, નિપજમાં રૂપાંતરિત ન થતા હોય તો એ સંખ્યાને આણ્વિકતામાં તમારે ગણવાની નથી. એટલે અહીંયા સ્પષ્ટતા કરી કે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા સ્પીસીઝની સંખ્યા કઈ? તો કે જે એક સાથે સંઘાત પામીને રાસાયણિક પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરવામાં સંકળાયેલ છે એ સંખ્યા છે. એની શું કહેવાય? આણ્વિકતા કહેવાય. હવે કોઈ પ્રક્રિયા એવી હોય કે એમાં એક જ અણુ પરમાણુ અથવા આયન અથવા એક જ ઘટક સંકળાયેલો હોય તો એને એક આણ્વિક પ્રક્રિયા કહેવાય અથવા તો એની આણ્વિકતા 1 કહેવાય. તો અહીંયા કહી શકશું કે આ પ્રથમ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા કેટલી થશે? 1 થશે. બીજી પ્રક્રિયામાં તો કે એમાં 2 ઘટકો સંકળાયેલા છે, 2HI, તો એની આણ્વિકતા કેટલી થશે? 2. તો એને દ્વિઆણ્વિક પ્રક્રિયા કહેવાય. આમાં કેટલા સંકળાયેલા છે? 2 ને 1 3. તો એને ત્રિઆણ્વિક પ્રક્રિયા કહેવાય. સમજાણું? ચાલો, આણ્વિકતા છે એ 3 થી વધુ લગભગ નહીં જોવા મળે. સમજાઈ ગયું? તો આટલો પ્રશ્ન છે એ રીતે પૂછાઈ શકે કે આણ્વિકતા એટલે શું? એને જુદા જુદા પ્રકારો ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવો તો આ 2 માર્કમાં પૂછી શકાય. આ આણ્વિકતાનો મુદ્દો પૂરો થઈ ગયો. હવે હું બીજા ઉદાહરણ જ સમજાવું છું આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાક્રમ બંને વસ્તુને સમજવા માટે. બરાબર જોજો. હવે પ્રક્રિયાક્રમ શીખી ગયા, આણ્વિકતા શીખી ગયા, હવે બંને વસ્તુ ભેગી લેવી છે. બરાબર. તો અહીંયા ઉદાહરણ જ જોશું આપણે કે એક ઉદાહરણ આપેલું છે. તો આ પ્રક્રિયામાં તમે માત્ર એના તત્વયુગ્મિતિ ગુણાંકોનો સરવાળો કરશો તો 6 ને 3 9 ને 1 10. તો તત્વયુગ્મિતિ ગુણાંકને આધારે તમે ગણતરી કરો, સૈદ્ધાંતિક રીતે આપને એવું લાગે કે પ્રક્રિયાક્રમ 10 છે, હશે કદાચ, પણ એવું કાંઈ છે નહીં. આમાં પ્રક્રિયાક્રમ 10 નથી. એનો ગણતરી કરો ને એટલે પ્રાયોગિક રીતે એનો પ્રક્રિયાક્રમ આ પ્રક્રિયા માટે આપને કેટલો મળે છે? 2 મળે છે. તો એ કેવી રીતે નક્કી કર્યું હશે એ આપણે સમજવાનું છે. જો કેમ એવું થયું? તો કે આ પ્રક્રિયા, પહેલી વસ્તુ તો પ્રારંભિક પ્રક્રિયા નથી, આ જટિલ પ્રક્રિયા છે.
જટિલ પ્રક્રિયા એટલે આપણે આગળ શીખી ગયા કે એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થાય છે, બરાબર. તો હવે જટિલ પ્રક્રિયા એકથી વધારે તબક્કામાં થતી હોય તો આપણે પ્રક્રિયા ક્રમ કેવી રીતે નક્કી કરવો? કેવી રીતે નક્કી કરશું? તો જોઈએ કે જટિલ પ્રક્રિયા હોય તો એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થતી હોય તો એનો સૌથી જે ધીમો તબક્કો હોય એ આપણે જોવાનું, અને ધીમા તબક્કાને આધારે પ્રક્રિયા ક્રમ નક્કી થાય. શું કામ ધીમા તબક્કાને આધારે? તો કે ધીમો તબક્કો છે ને એ વેગ નિર્ણાયક તબક્કો છે, એના આધારે જ વેગ નક્કી થતો હોય છે. એટલે ધીમા તબક્કાને આધારે વેગ નક્કી થાય એટલે એ વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહેવાય, અને વેગ નિર્ણાયક તબક્કાને આધારે જ પ્રક્રિયા ક્રમ નક્કી થાય છે. એટલે તમે આમાં સહજતાથી કહી શકો કે આનો પ્રક્રિયા ક્રમ 2 શું કામ આવ્યો હશે? તો કે આના કેટલાય તબક્કાઓ હશે, એમાંથી ધીમા તબક્કાનો અભ્યાસ કર્યો હશે, અને ધીમા તબક્કાનો ક્રમ 2 હશે, એટલે આખી પ્રક્રિયાનો ક્રમ 2 થઈ ગઈ. સમજાણું? ખબર પડી? માની લ્યો કે કોઈ એક પ્રક્રિયા છે, બીજું ઉદાહરણ જુઓ, સિમ્પલ, ખાલી આપણે પ્રક્રિયાને ધ્યાનમાં જ નથી લેવી, કારણ કે આનું સૂત્ર બહુ અઘરા લાગે. એમાંથી બી બને, બીમાંથી સી બને, સીમાંથી છેલ્લે ફાઇનલની પર ડી બને. તો આ કેટલા તબક્કા છે? આ પહેલો તબક્કો, આ બીજો તબક્કો, ના ત્રીજો તબક્કો. તો તમને પ્રશ્ન એમ પૂછે કે ભાઈ આ આખી પ્રક્રિયા છે એનો ક્રમ કેટલો? તો બધાય તબક્કાના પ્રક્રિયા ક્રમ નક્કી નથી કરવાના. આપણે શું કરવાનું છે? આખી પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી કરવો હોય તો જટિલમાં તો કે એનો ધીમો તબક્કો કયો છે ને એ ગોતવાનો. માની લ્યો કે આપને ખબર પડી કે ધીમો તબક્કો 3જા નંબરનો છે, તો 3જા નંબરના તબક્કાનો જે ક્રમ મળે એ આખી પ્રક્રિયાનો ક્રમ કહેવાય. શું? 3જા નંબરના તબક્કાનો જે ક્રમ મળે એ આખી પ્રક્રિયાનો ક્રમ કહેવાય. સિમ્પલ. હવે એ પ્રક્રિયાનો 3જા નંબરના તબક્કાનો ક્રમ કેવી રીતે ગણશું? તો એ તો તમને આગળ શીખવાડ્યું ભાઈ, પ્રાયોગિક બાબત છે, પ્રયોગ કરીને નક્કી કરવી પડે એટલે ક્રમ મળે. રાઈટ? સમજાઈ ગયું ઉદાહરણ? એટલે આ ઉદાહરણમાં તમને એવું લાગે કે જટિલ પ્રક્રિયા છે, પ્રક્રિયા ક્રમ 2 છે, તો કેવી રીતે આવ્યો? તો એના ધીમા તબક્કાને આધારે એનો પ્રક્રિયા ક્રમ ગણતરી કરેલો હોય, અને ધીમો તબક્કો છે એ આખી પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા ક્રમ રજૂ કરે છે, એટલે પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જો ધીમો તબક્કો, હવે ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક છે. પાછો પ્રશ્ન થાય કે વેગ નિર્ણાયક તબક્કો છે એ ધીમો તબક્કો જ કેમ? કે ધીમા તબક્કા ઉપર જ વેગનો આધાર કેમ હોય છે? તો ઉદાહરણ દ્વારા ખાલી સમજી લઈ આ બાબત. બીજું ઉદાહરણ આપણે પછી લેશું, પહેલાં હું તમને સમજાવી દઉં કે ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક શું કામ હોય. બરાબર? એટલે વેગ કોણ નક્કી કરે? કેનાથી વેગ બદલાય? તો કે ધીમા તબક્કાથી જ વેગમાં ફેરફાર થાય. સમજીએ. જો આ દિલ્હીથી ટપાલ આવે છે મોરબીથી પોસ્ટમેન સાયકલ દ્વારા કે બાઇક દ્વારા ટપાલ મારી ઘરે પહોંચાડે છે. બરાબર? તો આ 2 તબક્કામાં પ્રક્રિયા થઈ. પોસ્ટમાં જ ટપાલ દિલ્હીથી મોરબી આવે છે અને મોરબીથી ઘરે આવે છે. હવે માની લ્યો કે દિલ્હીથી મોરબી ટપાલ પહોંચવા માટેનો સમય છે, હું એમ કહું કે 3 દિવસ છે. સમજી લ્યો. મોરબી જેવી પોસ્ટમાં ટપાલ આવે છે, પોસ્ટમેન સાયકલ કે બાઇક દ્વારા મારી ઘરે પહોંચાડે છે, તો એ 1 કલાક કે 2 કલાક કે અડધી કલાકમાં પહોંચાડશે. માની લ્યો 1 કલાકમાં એ પહોંચાડે છે. તો આ 2 તબક્કા થયા. આમાંથી તમે કહી શકો કે કયો તબક્કો ધીમો છે ને કયો ઝડપી છે? તો કે કહી શકીએ. કયો ધીમો તબક્કો થશે? તો કે આમાં વાર લાગે છે અહીંયાથી અહીંયા પહોંચવા માટે, 3 દિવસ થાય છે. તો આ તબક્કો છે ને એ ધીમો તબક્કો છે, પ્રથમ તબક્કો, અને આ એના કરતાં ઝડપી તબક્કો છે. નક્કી થઈ ગયું. હવે આપણે એ જોવાનું કે આ ધીમો તબક્કો છે
એ જ વેગ નિર્ણાયક શું કામ? તો કે હવે તમને આમાંથી પ્રશ્ન પૂછે કોઈ, અથવા મને પૂછે કે તમારી ઘરે દિલ્હીથી ફોન આવે કે તમારી ઘરે ટપાલ કેટલા સમયમાં પહોંચી, તો હું શું જવાબ આપીશ? તો હું જવાબ એમ જ આપીશ કે 3 દિવસમાં ટપાલ પહોંચેલ છે. હું એમ નહીં કહું કે 3 દિવસને 1 કલાકમાં પહોંચી. શું કામ મેં 3 દિવસ કીધું? તો કે વેગનો આધાર છે એ કોના ઉપર છે? ધીમા તબક્કા ઉપર. એટલે હું 3 દિવસ કહું છું. સમજાણું? બરાબર. હવે જો હું આ જ વસ્તુ હજી આગળ સમજવાનું છે, ધીમો તબક્કો શું કામ વેગ નિર્ણાયક છે? ધીમો તબક્કો શું કામ વેગને બદલી શકે છે? શું કામ વેગનો આધાર ધીમા તબક્કા ઉપર વધારે છે? બરાબર. તો જો હવે આ જ વસ્તુ છે, એને હું આમ કરું કે અહીંયાથી કાગળ એને ઘરે મોકલવો છે, આ ફેક્સ કરે છે, ફેક્સમાં અથવા ઈમેલ કરે છે. તો માની લ્યો કે 1 સેકન્ડમાં પહોંચી જાય છે મોરબી, અને અહીંયાથી 1 કલાકમાં પહોંચે છે ઘરે. હવે મને દિલ્હીથી ફોન આવે કે ભાઈ કેટલા સમયમાં પહોંચી ટપાલ, તો હું શું કહીશ? તો હું કહીશ કે 1 કલાકમાં પહોંચેલ છે. એમ નહીં કહું 1 કલાક ને 1 સેકન્ડમાં પહોંચેલ છે. શું કામ? તો કે આ બેમાં ધીમો તબક્કો કયો હતો? તો કે 1 કલાક. એટલે મેં જવાબ દીધો 1 કલાક. સમજાઈ ગયું? હજી આમાં આગળ કે જો હું ધીમા તબક્કામાં ફેરફાર કરું તો વેગ બદલાશે, અને ઝડપી તબક્કામાં ફેરફાર કરું તો વેગ નહીં બદલાય. જોવું જ જોઈ લ્યો. બંને ઉદાહરણ જુઓ. પહેલું ઉદાહરણ જુઓ. હવે હું અહીંયા ફેરફાર કરું છું, તો કે 3 દિવસે જે પહેલો તબક્કો પૂરો થતો હતો, ધીમો તબક્કો, એ મેં 1 જ સેકન્ડમાં પૂરો કરી દીધો. બીજું ઉદાહરણ જુઓ. 1 જ સેકન્ડમાં પૂરો કરી દીધો. તો મેં શું કર્યું? અહીંયા ધીમા તબક્કાને ઝડપથી પૂરો કર્યો, એટલે ધીમા તબક્કામાં મેં ફેરફાર કર્યો, તો વેગ બદલી ગયો. 1 કલાકમાં ટપાલ ઘરે આવી ગઈ. 3 દિવસે પહોંચતી હતી, એના બદલે 1 કલાકમાં આવી. પણ હવે અહીંયા હું શું કરું? ધીમા તબક્કામાં ફેરફાર નથી કરતો. 3 દિવસના 3 દિવસ જ રાખું. અહીંયા પોસ્ટમેન જે સાયકલ લઈને ટપાલ દેવા આવતો હતો, એના બદલે એને આપણે બાઇક દઈ દીધું, થોડોક ઝડપી. તો 1 કલાકમાં એ પહોંચવાને બદલે માની લ્યો 5 મિનિટમાં પહોંચી ગયો. સમજાય છે? તો જુઓ જોઈ, ફોન આવશે તમે શું કહેશો? 3 દિવસમાં ટપાલ પહોંચી. તો કે વેગમાં તો કાંઈ ફેર પડ્યો નહીં. કહેવાનો મતલબ શું થયો? તો કે તમે ધીમા તબક્કામાં જો ફેરફાર કર્યો તો વેગમાં તરત ફેરફાર થયો. ઝડપી તબક્કામાં ફેરફાર કર્યો ને તો કાંઈ ફેરફાર થયો નહીં. હજી તમને એમ થાય હજી હું ફેરફાર કરું. બરાબર. સારું, બાઇક લઈ દો, કાર લઈ દો, 5 મિનિટ બદલે માની લો કે 1 મિનિટમાં પહોંચાડી દઈએ, અથવા 1 સેકન્ડમાં પહોંચાડી દઈએ. તમે ગમે એટલો ફેરફાર કરશો ને ઝડપી તબક્કામાં, તો પ્રક્રિયાના કુલ વેગમાં કાંઈ ફેરફાર નથી થવાનો. એ 3 દિવસના 3 દિવસ જ રહેવાના છે. એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે કોઈ પણ પ્રક્રિયા હોય ને, એમાં એનો વેગ નિર્ણાયક તબક્કો, એટલે વેગ નક્કી કરતો તબક્કો કોઈ હોય ને, તો એ ધીમો તબક્કો છે. એટલે ધીમા તબક્કામાં તમે જેવા ફેરફાર કરો ને, એવા આખી પ્રક્રિયામાં ફેરફાર થાય. ઝડપી તબક્કામાં તમે કોઈ પણ ફેરફાર કરો, એ આખી પ્રક્રિયામાં ફેરફાર ના થાય. સમજાઈ ગયું? ચાલો, તો બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. H2O2 નું વિઘટન આપેલું છે આલ્કલાઇન માધ્યમમાં આયોડાઇડ આયનની હાજરીમાં. તો એમાંથી 2H2O અને O2 બને છે. આ સિમ્પલ છે. આને મારે ખાલી પ્રક્રિયા ક્રમ સમજવો છે, એના માટે જ છે. બરાબર. તો વેગ હું લખી શકું -1/dH2O2/dt બરાબર K. H2O2 ની સાંદ્રતાની 1 ઘાત I - ની 1 ઘાત. આ પ્રાયોગિક રીતે સાબિત થયેલું છે, એ મેં લખેલું છે. એટલે H2O2 ની 1 ઘાતના સંદર્ભમાં છે, અને I - ની 1 ઘાતના સંદર્ભમાં પ્રક્રિયા ક્રમ છે. પણ પ્રશ્ન એ છે કે આ પણ જટિલ પ્રક્રિયા છે, તો આની અંદર પ્રક્રિયાનો આ જે વિકલનીય વેગ સમીકરણ છે, એ કેવી રીતે નક્કી કર્યું અને ક્રમ કેવી રીતે નક્કી કર્યો? તો એની સમજૂતી છે ખાલી કે ખરેખર આ પ્રક્રિયા છે એ 2 તબક્કામાં થાય છે. આ પ્રથમ તબક્કો છે, એમાં મધ્યવર્તી સંયોજન છે, અને બીજા તબક્કામાં એ મધ્યવર્તી સંયોજન H2O2 ના બીજા અણુ સાથે પ્રક્રિયા કરી અને ફાઇનલ નિપજ બનાવે છે. બરાબર. તો આ પ્રક્રિયા છે એ 2 તબક્કામાં થાય છે. તો 2 તબક્કામાં તમને પહેલાં તો ખબર હોવી જોઈએ ધીમો તબક્કો કયો અને ઝડપી કયો. તો કે આપણે આમાં
આપેલું જ છે એટલે આપણે કહી શકીએ કે આ ધીમો તબક્કો છે, નહીંતર આપણે નક્કી કરવો પડે પ્રયોગ કરીને. આ ધીમો તબક્કો છે તો ધીમા તબક્કાને આધારે જ મારે એનું વેગનું સમીકરણ લખવું પડે. તો ધીમા તબક્કામાં જો પ્રક્રિયકો કોણ છે? H2O2 અને I-, તો એના આધારે આ સમીકરણમાં H2O2ની એક ઘાત અને I- એક ઘાત રજૂ થયેલી છે. સમજાણું? તો આમાં પ્રક્રિયાક્રમ 2 હોવાનું કારણ એ છે કે આ બે પ્રક્રિયામાંથી જે ધીમો તબક્કો છે એના આધારે એનો પ્રક્રિયાક્રમ નક્કી કરેલો છે, એટલે આ આખી પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયાક્રમ 2 થશે. બરાબર. હવે બંનેને આપણે સાથે લઈએ, પ્રક્રિયાક્રમ અને આણ્વિકતા. તો કે પ્રક્રિયાક્રમ છે એ પ્રાયોગિક રાશિ છે, પ્રયોગ દ્વારા નક્કી થાય, શૂન્ય હોઈ શકે, અપૂર્ણાંક હોઈ શકે. બરાબર. જ્યારે આણ્વિકતા છે એ સૈદ્ધાંતિક, એટલે કે તમે સમીકરણ જોઈને નક્કી કરી શકો. એ શૂન્ય કે અપૂર્ણાંક ક્યારેય ન હોય, એ હંમેશા ધન પૂર્ણાંક જ હશે. એટલે 1, 2, 3, 4 વગેરે સંખ્યા હશે. બીજી બાબત, પ્રક્રિયાક્રમ છે એ પ્રાથમિક નહીં લાગુ પડે અને જટિલ નહીં લાગુ પડે. પ્રાથમિક એટલે એક તબક્કામાં પ્રક્રિયા થતી હોય એનોય તમે પ્રક્રિયાક્રમ ગણી શકો, અને એકથી વધારે તબક્કામાં થતી હોય એનોય ગણી શકો. પણ જટિલ પ્રક્રિયા માટે કેવી રીતે ગણાય? તો કે ધીમા તબક્કાને આધારે એનો પ્રક્રિયાક્રમ ગણાશે. ઓકે. આણ્વિકતા, તો કે આણ્વિકતા છે એ પ્રાથમિક પ્રક્રિયાને જ લાગુ પડે, જટિલ પ્રક્રિયા માટે તમે આણ્વિકતા લાગુ પાડી શકો નહીં. એટલે આણ્વિકતાની બાબતમાં માત્ર એ પ્રાથમિકને જ લાગુ પડશે. ત્રીજી બાબત કે જટિલ પ્રક્રિયાનો ક્રમ છે એ ધીમા તબક્કા ઉપર આધારિત હોય, એને આધારે જ નક્કી થાય. તો હવે આણ્વિકતા માટે શું છે? તો કે આણ્વિકતા ભલે જટિલ પ્રક્રિયાને લાગુ ન પડે, પણ જટિલ પ્રક્રિયામાં જે ધીમો તબક્કો હોય એમાં પ્રક્રિયાનો ક્રમ અને આણ્વિકતા છે એ સરખા હોય. બરાબર. દાખલા તરીકે આપણે ઉદાહરણ લીધું હતું, 3 છે, 1, 2, 3 તબક્કા. બરાબર. આ જ ઉદાહરણ H2O2નું. તો ધીમા તબક્કામાં જે આણ્વિકતા તમને મળે, આની આણ્વિકતા ગણો તો કેટલી મળે? 1 ને 1 2. તો પ્રક્રિયા ક્રમે કેટલો મળે? 2. તો જટિલ પ્રક્રિયામાં જે ધીમો તબક્કો હોય એ ધીમા તબક્કામાં એના આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાક્રમ સમાન હોય. સમજાઈ ગયું? તો આજે આપણે સમજ્યા પ્રક્રિયાક્રમ કેવી રીતે ગણવું, પ્રાયોગિક રીતે જ નક્કી થશે. હા, વિકલનીય વેગ સમીકરણ હશે તો તમે જોઈને નક્કી કરી શકશો. આણ્વિકતા છે એ સમીકરણ જોઈને નક્કી થશે. બરાબર. એ પૂર્ણાંક સંખ્યા, ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા જ હશે, જ્યારે પ્રક્રિયાક્રમ છે એ પૂર્ણાંક અથવા અપૂર્ણાંક હોઈ શકે. આણ્વિકતા છે એ માત્ર પ્રારંભિકને જ લાગુ પડે છે, જ્યારે પ્રક્રિયાક્રમ છે જટિલ અને પ્રારંભિક બંનેને લાગુ પડે છે. જટિલ પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયાનો ક્રમ છે એ ધીમા તબક્કાથી ગણાય, અને ધીમા તબક્કામાં, એટલે ધીમો તબક્કો એ એક પ્રકારની પ્રાથમિક પ્રક્રિયા થઈ ગઈ, એટલે ધીમા તબક્કામાં પ્રક્રિયાક્રમ અને આણ્વિકતા સમાન હોય છે. સમજાઈ ગયું? ચાલો ત્યાર પછીનું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. ઓકે.